Hello, students. Today we are going to discuss about consignment accounts. This is for first BCom second semester students. The main objectives of this chapter are: after studying this unit, you will understand the meaning of consignment, differences between consignment and sale, important concepts of consignment like consignor, consignee, account sales, advance and consignment, pro forma invoice, ordinary commission, del credere commission, overriding commission, and expenses, that is recurring expenses and non-recurring expenses. And also you are going to learn about normal loss, abnormal loss, and after that you are going to learn about the accounting treatment in the books of consignor. That is, you are going to learn how to prepare consignment account, consignee account, and goods sent on consignment account. And later you are also going to learn about accounting treatment in the books of consignee. And besides these things, you are also going to learn about how to value closing stock, how to value normal loss and abnormal loss, and if there is any claim regarding accident or fire, whatever it may be, that is regarding abnormal loss, you are also going to do some problems regarding that also. And you're also going to learn the treatment of bad debts when ordinary commission is paid and when del credere commission is paid to the consignee. Now let us discuss about the meaning of consignment and explain the differences between consignment and sale. Let us discuss the meaning of consignment. Dispatch of goods from one place to another place by consignor to consignee for sale is called consignment. కన్సైన్మెంట్ అనగా ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి సరుకులు పంపించి వాటిని అమ్మజూపి లాభం పొందే ఒక ప్రక్రియనే కన్సైన్మెంట్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్, హియర్ you can see two pictures. In those two pictures, there are two bookstalls in Anantapur district. One is SLV bookstall at Anantapur. Anantapur town is district headquarters for Anantapur district. In that Anantapur town, you can see SLV bookstall. It is a wholesale distributor shop. And there is another picture which represents Jaswant bookstall at Uravakonda. So in this case, SLV bookstall, a wholesale distributor, is consignor, and Jaswant bookstall at Uravakonda is a consignee. So on behalf of SLV bookstall, Jaswant bookstall at Uravakonda sells goods and takes commission. So here the person who consigns goods is called a consignor, and the person who sells goods on behalf of consignor is called a consignee. In this example, SLV bookstall is a consignor and Jaswant bookstall is a consignee. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఎస్ఎల్వి బుక్ స్టాలు ఒక కన్సైనర్, అంటే సరుకులు పంపించే ఒక యాజమాన్యం. అదేవిధంగా జస్వంత్ బుక్ స్టాల్, ఉరవకొండలో ఉండే జస్వంత్ బుక్ స్టాల్
సరుకులు ఎస్వెల్లి బుక్ స్టాల్ తరపున అమ్మే ఒక ఏజెంట్ లాంటి వ్యక్తి అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ we are going to learn the differences between consignment and sale. The following are the important differences between consignment and sale. Number 1, property in goods and ownership. Ownership remains with the consignor regarding consignment. Say for example, if SLE bookstall sends, say for example, 100 dictionaries to Ravakonda to Jaswant bookstall, that ownership of those 100 dictionaries lies with SLE bookstall of Anantapur. So in consignment, ownership remains with the consignor, that is SLE bookstall. In case of sale, ownership is passed to the buyer. Say for example, Mr. Mallikarjuna is a customer of Jaswant bookstall. So he comes to Jaswant bookstall and purchases Oxford dictionary. So in this case, Mallikarjuna is owner of that dictionary. Okay, so in case of sale, ownership is passed immediately to the buyer. That is the difference between consignment and sale regarding property in goods or ownership. Right. Next is relationship. Consignee is the agent of consignor in consignment. కన్సైన్మెంట్లో కన్సైనీ కన్సైనర్ యొక్క ఏజెంటుగా భావించాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సేల్, బయ్యర్ is the debtor of seller until the account is settled. అమ్మకంలో కొనుగోలుదారుడు ఒకవేళ అప్పు తీసుకున్న ఎడల సో కొనుగోలుదారుడు రుణగ్రస్తుడు అవుతాడు అప్పు తీర్చేంత వరకు. ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్, రిస్క్ అండ్ డ్యామేజ్. ఇన్ కన్సైన్మెంట్, consignee holds the goods at the risk of consignor. Therefore, subsequent damage to the goods is the loss of the consignor. కన్సైన్మెంట్లో వస్తువుల యొక్క యాజమాన్యం అంతా కూడాను కన్సైనర్ చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ ఏదైనా ప్రమాదం వలన నష్టం జరిగితే ఆ నష్టానికి బాధ్యత వహించాల్సింది కన్సైనీ కాదు, కన్సైనర్ మాత్రమే. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సేల్, ఎనీ సబ్సిక్వెంట్ డ్యామేజ్ టు ద గూడ్స్ ఇస్ ద లాస్ ఆఫ్ ది బయ్యర్. అమ్మకంలో ఒకసారి ఒక వస్తువుని కొనుగోలుదారుడు కొన్న తర్వాత ఇక దానికి సంబంధించి ఏదైనా నష్టం జరిగిందిరా అంటే కొనుగోలుదారుడు మాత్రమే భరించాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్, రిటర్న్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కన్సైన్మెంట్, గూడ్స్ మే బి రిటర్న్డ్ ఇఫ్ నాట్ సోల్డ్. కన్సైన్మెంట్లో సరుకులు అమ్మకపోయినచో లేదా అమ్ముడు కాకపోయినచో వాటిని కన్సైనర్కు వెనక్కి ఇవ్వవచ్చు. బట్ in case of sale, goods are not returnable except for special reasons, that is wrong kind or defective goods etc. అమ్మకాల విషయంలో పొరపాటున కూడా వెనక్కి తీసుకోవడం ఉండదు. కానీ కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలు అవి ఏంటంటే నాణ్యత లేని సరుకులు అమ్మినప్పుడు కానీ, లేదంటే పొరపాటున ఒక సరుకు బదులు ఇంకొక సరుకు ఇచ్చినప్పుడు కానీ వాటిని వెనక్కి తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత అమ్మకందారుని పైన ఉంటుంది. అండ్ లాస్ట్ వన్, ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ. ఇన్ కన్సైన్మెంట్,
all the expenses incurred by the consignee will be recovered from the consignor. కన్సైన్మెంట్లో కన్సైన్మెంట్ కోసం ఏ ఖర్చులైతే కన్సైనీ పెట్టినాడో ఆ ఖర్చులన్నీ కూడా కన్సైనార్ నుంచి వసూలు చేసుకోవచ్చు. అదే అమ్మకంలో ఒకసారి వస్తువు కొన్న తర్వాత ఆ వస్తువుకు సంబంధించిన ఖర్చులు బయ్యరే భరించాలి. అంటే ఒక వస్తువుని అంటే టు బి బర్న్ బై ద బయ్యర్, ఒకసారి వస్తువులు కొన్న తర్వాత కొనుగోలుదారుడు ఇక ఆ వస్తువుకు సంబంధించి ఎలాంటి ఖర్చులైనా కూడాను కొనుగోలుదారుడే భరించాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, now let us discuss about important concepts in consignment. Number 1, pro forma invoice. Pro forma invoice. This is prepared by the consignor and sent to consignee with a view to inform the consignee about price of goods, expenses incurred, mode of transportation and minimum sale price at which the goods are to be sold. ప్రొఫార్మా ఇన్వాయిస్ అనేది కన్సైనీకి పంపే ఒక పట్టిక. ఇందులో కన్సైనీ ఎంత వస్తువుకు ఎంత రేటుకు ఒక వస్తువును అమ్మాలి, అదేవిధంగా దానికి సంబంధించి ఏమేమి ఖర్చులు ఉన్నాయో అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్, ఏమేమి ఖర్చులు పెట్టుకున్నారో ఆ ఖర్చులు, తర్వాత మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రవాణా, ఏ టైప్ ఆఫ్ రవాణా అనేది, తర్వాత ఎంత రేటుకు ఒక వస్తువును అమ్మాలనే అంశాలు ప్రొఫార్మా ఇన్వాయిస్లో ఉంటాయి. సెకండ్ వన్ ఈజ్ అకౌంట్ సేల్. The consignee renders to his consignor regularly a statement showing sales, expenses incurred, commission charged and remittance made with the resultant balance due by him. This statement is known as account sales. సరుకులు అమ్మిన తర్వాత ఎవరు? కన్సైనీ. సరుకులు అమ్మిన తర్వాత తనకు ఎన్ని వస్తువులు వచ్చినాయి, వాటికి ఏమేమి ఖర్చులు పెట్టాను అనే మొత్తం అంశాలు, తర్వాత తను ఏమైనా ముందుగానే అడ్వాన్స్ ఇచ్చింటే ఆ విషయము, మరియు తాను సరుకులు అమ్మడానికి పెట్టిన ఖర్చులు అన్నీ మొత్తం లెక్కించి ఒక పట్టికను తయారు చేసి ఇక చివరిలో తాను అంటే కన్సైనార్కు ఎంత బాకీ ఉన్నానో తెలియచేసే ఒక పట్టిక పంపడం జరుగుతుంది. ఎవరు? కన్సైనార్కి కన్సైనీ ఒక పట్టికను పంపడం జరుగుతుంది. ఆ పట్టికనే అకౌంట్ సేల్స్ అని అంటారు. అడ్వాన్స్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్. జనరల్గా మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో స్వాతి బుక్ స్టాల్ ఉరవకొండ, జస్వంత్ బుక్ స్టాల్ ఉరవకొండ కన్సైనీ అవుతుంది. ఎస్ఎల్ఈ బుక్ స్టాల్ అనంతపూర్ కన్సైనార్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద కామన్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ ద కన్సైనార్ టు ఆస్క్ ద కన్సైనీ ఫర్ సమ్ డిపాజిట్ యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ ఫర్ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ టు ద కన్సైనీ. ఇట్ మే బి పెయిడ్ బై ఎనీ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్, చెక్, క్యాష్ ఆర్ ఈవెన్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. సెక్యూరిటీ నిమిత్తం, ఎందుకంటే విలువైన సరుకులు కన్సైనీకి పంపించినప్పుడు కన్సైనీని ఒక విషయం అడగవచ్చు. భద్రత కోసం ముందుగా కొంచెం మొత్తాన్ని అడ్వాన్స్గా ఇవ్వమని కన్సైనీకి చెప్పవచ్చు. దానికి అంగీకరించిన కన్సైనీ తాను ఇవ్వవలసిన బయానా మొత్తాన్ని అంటే అడ్వాన్స్ను చెక్ రూపంలో కానీ, నగదు రూపంలో కానీ, లేదంటే బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ వినిమయ బిల్లు రూపంలో కానీ ఇవ్వవచ్చు. దీనిని అడ్వాన్స్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అని అంటారు. ఇక కన్సైనీకి ఇచ్చే కమిషన్ను మనము 3 రకాలుగా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ డిస్కస్ ద
commission given to the consignee in three ways. There are three types of commission. One is ordinary commission, another one del credere commission, and number three overriding commission. Ordinary commission. The consignee usually gets a commission for selling the goods on behalf of the consignor as a fixed percentage on sale. So, more the sale, more will be the commission earned by the consignee. So, ఇక్కడ కన్సైనారు పంపిన సరుకులను అమ్మినప్పుడు దానికి ప్రతిఫలంగా కన్సైనీకి కొంత మొత్తాన్ని కమిషన్ రూపంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీన్ని సాధారణంగా ఆర్డినరీ కమిషన్ లేదా సాధారణ కమిషన్ అని కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ డెల్ క్రెడరీ కమిషన్. ద consignee undertakes to guarantee payment due for all the goods he sells on credit and cash, whether his customers pay him or not. For this, he is paid an extra commission called a del credere commission. So, del credere commission అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే రాని బాకీల కొరకు అవి వసూలు చేయడం కోసం కన్సైనీకి చెల్లించే మొత్తాన్నే డెల్ క్రెడరీ కమిషన్ అంటారు. ఈ డెల్ క్రెడరీ కమిషన్ ఇస్తానని కన్సైనర్ ఒప్పుకున్నాక కన్సైనీ సరుకులను నగదుకు అమ్ముకోవచ్చు, అరువుకి అమ్మవచ్చు. దేనికమ్మినా మొత్తానికైతే కన్సైనర్కు మొత్తం ఎన్ని సరుకులైతే కన్సైనర్ నుంచి కన్సైనీ తీసుకున్నాడో దాని యొక్క వాల్యూనంతా నగదు రూపంలో కానీ చెక్కు రూపంలో కానీ తిరిగి చెల్లించాల్సిన బాధ్యత కన్సైనీ మీదే ఉంటుంది. ఒకవేళ కన్సైనీ ఎవరికైనా అప్పుగా ఇచ్చాడనుకోండి, అది రాకుంటే అంటే ఆ మొత్తాన్ని ఎవరికైతే అప్పుగా ఇచ్చాడో ఆ మొత్తాన్ని కన్సైనీ తన కస్టమర్ల నుంచి వసూలు చేయకపోతే తానే సొంతంగా ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. దీనికి భరోసాగా ఇచ్చే కమిషన్నే డెల్ క్రెడరీ కమిషన్ అంటారు. ఇక ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్. దిస్ కమిషన్ ఈజ్ జనరలీ గివెన్ బై ద కన్సైనర్ టు ద కన్సైనీ to enhance the sale or to boost up the sales of a new product. Overriding commission అనే కమిషన్ను ఒక వస్తువుని కొత్తగా మార్కెట్లో కన్సైనరు ప్రవేశపెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఆ వస్తువు కస్టమర్లకు ఇంకా పరిచయం ఉండదు కాబట్టి ఆ వస్తువును బాగా మార్కెట్లోకి పెనట్రేట్ చేయడానికి, చొచ్చుకు తీసుకెళ్ళడానికి, దాన్ని కస్టమర్ల దరి చేరడం కోసం కొంచెం రిస్క్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ రిస్క్ తీసుకొని ఒక కొత్త వస్తువును బాగా అమ్ముడుపోయేలా చేయడం కోసం అదనంగా కన్సైనీకి ఇచ్చే కమిషన్నే ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్ అంటారు. ఇక కన్సైన్మెంట్ ఖాతాలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన అంశాలు ఏమంటే ఖర్చులకు సంబంధించి. ఈ ఖర్చులు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. అంటే కన్సైన్మెంట్ కోసం కన్సైనరు ఖర్చులు పెడతాడు, కన్సైనీ కూడా ఖర్చులు పెడతారు. ఈ ఖర్చులు రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటింగ్ టు కన్సైన్మెంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ two categories: non-recurring expenses and recurring expenses. ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టు పునరావృతమయ్యే ఖర్చులు అంటే రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే పునరావృతం కాని ఖర్చులు. అంటే పదే పదే వచ్చే ఖర్చులను రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటారు. ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చే ఖర్చులను నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటారు. నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ఇన్కర్డ్ for bringing the goods from the place of consignor to the place of consignee. Hence,
All the expenses incurred till the goods reach the godown of the consignee are non-recurring expenses. ఎగ్జాంపుల్, మనము ఎస్ఎల్వి బుక్ స్టాల్, జస్వంత్ బుక్ స్టాల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. ఇందులో కన్జైనార్ ఎస్ఎల్వి బుక్ స్టాల్ తా నుంచి ఉరవకొండలోని జస్వంత్ బుక్ స్టాల్ వరకు ఏ ఖర్చులు అవుతాయో ఆ ఖర్చులు ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు. కన్జైనారు పెట్టుకోవచ్చు, కన్జైనీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో జస్వంత్ బుక్ స్టాల్ యొక్క గోడౌన్ చేరేంత వరకు ఏ ఖర్చులన్నా కానిలే వాటిని నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటారు. జనరల్గా ఈ నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కన్జైనార్ పెట్టే వాటి ఏమేమి ఉంటాయంటే ప్యాకింగ్, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్ క్యారేజ్, ఫార్వర్డింగ్, డాక్ డ్యూస్, లోడింగ్ ఛార్జెస్, ఫ్రైట్, ఇన్సూరెన్స్. అదేవిధంగా కన్జైనీ పెట్టే ఖర్చులు అన్లోడింగ్ ఛార్జెస్, రైల్వే డ్యూస్, డాక్ డ్యూస్, ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ ఆర్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ, ఆక్ట్రాయ్, క్యారేజ్ టు గోడౌన్ షిప్. ఇవి. ఇక రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. దీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ఇన్కర్డ్ after the goods have been received at consignee's godown. These expenses are incurred quite often and are recurring in nature. These expenses occur regularly at fixed intervals. Generally, these expenses are incurred after the goods have reached the place of business by the consignee. They are met by the consignor or consignee. These expenses do not increase the value of goods. వీటి యొక్క ప్రత్యేకత ఏమంటే, రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ యొక్క ప్రత్యేకత, ఇవి వస్తువుల యొక్క విలువను పెంచడం అంటూ ఉండదు, కానీ ఈ ఖర్చులు పదే పదే వస్తాయి. ఈ ఖర్చులను కన్జైనార్ కానీ పెట్టవచ్చు, కన్జైనీ కానీ పెట్టవచ్చు. కన్జైనార్ పెట్టే ఖర్చులు ఉదాహరణకు బ్యాంక్ ఛార్జెస్ కావచ్చు, లేదంటే ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ డ్యామేజ్డ్ గూడ్స్ కావచ్చు. అంటే డ్యామేజ్ అయిన వస్తువులపైన ఖర్చులు ఏవైనా ఉంటే అవి కన్జైనారు పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే కన్జైనీ పెట్టే ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అవి ఉదాహరణకు గోడౌన్ రెంట్ అండ్ స్టోరేజ్ ఛార్జెస్, ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జెస్, బ్రోకరేజ్, అడ్వర్టైజింగ్, శాలరీ టు సేల్స్మెన్, ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ గూడ్స్ రిటర్న్డ్, ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ గూడ్స్ డ్యామేజ్డ్, కమిషన్ ఆన్ సేల్స్, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇవన్నీ కూడాను రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. రికరింగ్ అంటే పదే పదే వచ్చే ఖర్చులు. జనరల్గా ఈ ఖర్చులు కన్జైనీ గోడౌన్కు సరుకులు చేరిన తర్వాత ప్రారంభమయ్యే ఈ ఖర్చులు అన్నమాట. ఈ ఖర్చులన్నింటినీ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటారు. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ various types of accounts to be prepared by the consignor. Accounting treatment of consignment transactions. Books of the consignor. The consignor opens 3 accounts in his ledger: consignment account, consignee account, and goods sent on consignment account. Consignment account. It is prepared to ascertain profit or loss on each consignment. Example, consignment to Bombay account. It is not a personal account but a special trading and profit loss account or nominal account. మనము ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో ఇన్ ది బుక్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్వి బుక్ స్టాల్ అంటే కన్జైనార్. ఎస్ఎల్వి బుక్ స్టాల్ అంటే ఎవరు? కన్జైనార్. ఎస్ఎల్వి బుక్ స్టాల్లో ప్రొఫార్మా ఆఫ్ కన్జైన్మెంట్ అకౌంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్జైన్మెంట్. సో దీనికంటే ముందు మనం కన్జైన్మెంట్ అకౌంట్ అంటే ఏమి అనేది తెలుగులో డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇది ఒక కన్జైన్మెంట్ పైన ఎంత లాభం వచ్చింది, ఎంత నష్టం వచ్చింది అనేది తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు ఎస్ఎల్వి బుక్ స్టాల్ అంటే కన్జైనార్ ఉరవకొండలోని బుక్ స్టాల్కు 100 డిక్షనరీలు పంపించాడని ఇంతకుముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం అనుకున్నాం కదా. ఈ 100 బుక్స్ యొక్క డిక్షనరీస్ యొక్క కన్జైన్మెంట్ను ఒక కన్జైన్మెంట్గా భావిస్తారు. ఈ 100 బుక్స్ అనంతపూర్ నుంచి ఉరవకొండకు తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఉన్న జస్వంత్ బుక్ స్టాల్లో పెట్టుకొని వాటిని అమ్మడం ద్వారా వచ్చిన మొత్తాన్ని
నుంచి కన్జైనీ పెట్టిన ఖర్చులు, కన్జైనర్ పెట్టిన ఖర్చులు తీసేస్తే లాభం ఎంత వస్తుంది అనేదంతా కూడాను ఈ కన్జైన్మెంట్ అకౌంట్లో మనము ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒక నమూనా ఎగ్జాంపుల్ ప్రొఫార్మా ఆఫ్ కన్జైన్మెంట్ అకౌంట్. 2 goods sent on కన్జైన్మెంట్ అంటే ఎన్ని సరుకులైతే పంపించామో ఆ వస్తువుల యొక్క విలువ ఇక్కడ. టు బ్యాంక్, దట్ ఈజ్ ఫ్రైట్ ఇన్సూరెన్స్, లోడింగ్ ఛార్జెస్, ఇవి కన్జైనరు సరుకులు పంపించినప్పుడు పెట్టిన ఖర్చులు. టు స్వాతి బుక్ స్టాల్ అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే కన్జైనీ అన్నమాట. కన్జైనీ ఉరవకొండకు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ తాను ఆ సరుకులు అమ్మడానికి అంటే ఆ 100 డిక్షనరీలు అమ్మడానికి పెట్టిన ఖర్చులు కావచ్చు. అవి ఆక్ట్రాయ్ డ్యూటీ కావచ్చు, గోడౌన్ రెంట్ కావచ్చు, కమిషన్ కావచ్చు, అన్లోడింగ్ ఛార్జెస్ కావచ్చు, లేదా అడ్వర్టైజింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా కావచ్చు. అవన్నీ కూడాను డెబిట్ సైడే ఉంటాయి. ఎందుకు డెబిట్ సైడ్ ఉంటాయంటే ఇది సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఒక లాభ నష్టాల ఖాతా లాంటిది కావచ్చు. ఎందుకంటే లాభ నష్టాల ఖాతా మనం ఎందుకు తయారు చేస్తాం? ఒక 1 ఇయర్లో లాభం ఎంత నష్టం ఎంత అని తెలుసుకోవడానికి మనం లాభ నష్టాల ఖాతా తయారు చేస్తాం కదా. కానీ ఇక్కడ కేవలం ఒక కన్జైన్మెంట్ అంటే మన కన్జైన్మెంట్ పేరేంటి? 100 డిక్షనరీసు ఇక్కడ జస్వంత్ బుక్ స్టాల్ ఉరవకొండలోని బుక్ స్టాల్కి పంపి వాటిని అమ్మడం ద్వారా వచ్చిన మొత్తము, దానికి అయిన ఖర్చులు ఇవన్నీ తీసేస్తే వచ్చే మొత్తాన్ని ఒక కన్జైన్మెంట్లో వచ్చిన లాభం అని అనుకుంటాం. ఒకవేళ నష్టమే వచ్చిందనుకో నష్టం కూడా అనుకోవచ్చు మనం. అంటే లాస్ ఆన్ కన్జైన్మెంట్ అవుతుంది, ప్రాఫిట్ ఆన్ కన్జైన్మెంట్ కాదు. ఓకేనా? సో ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని మనం డెబిట్ సైడ్ రాసుకుంటాము. అదే నష్టం వచ్చిందనుకోండి అప్పుడు మనం క్రెడిట్ సైడు బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్రాకెట్లో లాస్ అని బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ రాస్తాం. B/F అంటే బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. ఓకే, ఇక ఇంకొక అంశం ఉంది ఇందులో, టు కన్జైన్మెంట్ స్టాక్ రిజర్వ్ అని, అలాగే బై కన్జైన్మెంట్ స్టాక్ అని. అదేవిధంగా క్రెడిట్ సైడ్ చూస్తే బై గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్జైన్మెంట్ అని 4వ పాయింట్. గమనించారా? బై గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్జైన్మెంట్. ఇదేంటి? డెబిట్ సైడ్ 2 గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్జైన్మెంట్ ఉంది, అదేవిధంగా క్రెడిట్ సైడ్ కూడా బై గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్జైన్మెంట్ ఉంది అని మీకు సందేహం రావచ్చు. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఏమి? ప్రొఫార్మా ఇన్వాయిస్. ఒక్కొక్కసారి కన్జైనరు చాలా తెలివిగా కన్జైనీకి ఒక వస్తువు యొక్క అసలు ధర తెలియకుండా కూడాను పంపించచ్చు. సో అప్పుడు వస్తువు యొక్క ధరను ఏం జరుగుతుంది? ఒక వస్తువు కాస్ట్లో ఒక 20% లేకపోతే 25% అదనంగా అసలు ఖరీదు తెలియకుండా కూడా పంపించచ్చు. అలాంటప్పుడు మొత్తం సరుకంతా అమ్మిన తర్వాత అది ఒక అకౌంట్ సేల్స్ అని కన్జైనీ పంపిస్తాడు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎంత ఎక్సెస్ రేట్తో కన్జైనీకి పంపించాడో ఆ ఎక్సెస్ మొత్తాన్ని మైనస్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఎక్సెస్ అమౌంట్ని 2 గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్జైన్మెంట్ అని డెబిట్ సైడ్ రాసుకొని ఎంత ఎక్సెస్ అయితే చేసి పంపించామో దాన్ని బై గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్జైన్మెంట్గా క్రెడిట్ సైడ్ వైపు రాయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? అర్థమైందా? అదేవిధంగా బై కన్జైన్మెంట్ స్టాక్ ఉంది. ఎక్కడ? ఒకసారి చూడండి, క్రెడిట్ వైపున బై కన్జైన్మెంట్ స్టాక్. అదేవిధంగా టు కన్జైన్మెంట్ స్టాక్ రిజర్వ్ అని ఉంది. ఇది కూడాను లోడింగ్ అంటాం. లోడింగ్ లేదా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్తో కన్జైనీకి పంపించినప్పుడు స్టాక్లో కూడాను ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఉంటుంది కదా, ఎక్సెస్ ప్రైజింగ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని మైనస్ చేయాలి అంటే స్టాక్ని క్రెడిట్ సైడ్ మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ తయారు చేసినప్పుడు ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఎట్లా రాస్తామో కన్జైన్మెంట్ ఖాతాల్లో కూడాను కన్జైన్మెంట్ స్టాక్ను క్రెడిట్ సైడే రాస్తాం. కానీ ఇందులో మనము
ఎక్సెస్ ప్రైజింగ్ ఇందులో ఉన్నప్పుడు దాన్ని మైనస్ చేయడానికి ఇక్కడ మైనస్ చేయకుండా దానికి ఆపోజిట్ సైడ్లో టు కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ రిజర్వ్ అని రాయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ ప్రొఫార్మాలో 2 అంశాలు ఉన్నాయి. క్రెడిట్ సైడ్ బై అబ్నార్మల్ లాస్, ఇంకోటి బై బ్యాంక్. అబ్నార్మల్ లాస్ అనేది అసాధారణ నష్టం అని తెలుగులో అంటారు. అంటే వస్తువులు అగ్ని ప్రమాదం వలన కావచ్చు, లేదంటే యాక్సిడెంట్ వలన కావచ్చు, నష్టపోయినప్పుడు దాని యొక్క విలువను కట్టడం, దానిని విలువ కట్టి క్రెడిట్ సైడ్ రాసుకోవడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ వస్తువులను బీమా చేసింటే ఎంతైతే నష్టపరిహారం వచ్చిందో దాన్ని మనము బై బ్యాంక్ అని క్లెయిమ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అని రాసుకుంటాము. సో ఈ 2 అంశాలు బై అబ్నార్మల్ లాస్, బై బ్యాంక్ అనేటివి కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ వైపు ఉండేటివి. ఇవి అసాధారణ నష్టం వచ్చినప్పుడు వచ్చే ఈ 2 అంశాలు. జనరల్గా ఈ టైప్లో ప్రొఫార్మా మీకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనము కన్సైనీ అకౌంట్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. Consignee account is prepared to show the balance due or from consignee at a particular date. It is a personal account. It is a summary statement of details in account sales. మనము ఒకసారి బ్యాక్ సైడ్కు అంటే ఇంతకు ముందు మనము డిస్కస్ చేసుకున్నట్టయితే అకౌంట్ సేల్స్ అని ఉంది కదా, ఈ అకౌంట్ సేల్స్లోని ఈ అంశాలే కన్సైనీ అకౌంట్లో మనం ఎంటర్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఎన్ని వస్తువులు పంపించాము, కన్సైనీ ఎన్ని ఖర్చులు పెట్టినాడు, ఆల్రెడీ ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చాడు, అంటే డీడీ అంటే అడ్వాన్స్గా ఎంత ఇచ్చాడు, ఇక మొత్తం ఎంత ఇవ్వాలనే అంశాలు ఏవైతే అకౌంట్ సేల్స్లో పంపించింటామో సో అవే విషయాలనే ఇక్కడ కన్సైనీ అకౌంట్లో రాయడం జరుగుతుంది. సో కన్సైనీ అకౌంటు it is prepared to show the balance due or from consignee at a particular date. It is a personal account. It is a summary statement of details in account sales. And the last one is goods sent on consignment account. It is prepared to show the amount of goods sent to the consignee. This is real account. The balance is credited to purchase or trading account. సో ఇప్పటికీ మనం కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లోని ఫస్ట్ పార్ట్ మనం పూర్తి చేశాము. నెక్స్ట్ వచ్చే పార్ట్లో మనం ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొని కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్, కన్సైనీ అకౌంట్, గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఇన్ ది బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనర్ మనము ఎంట్రీతో సహా డిస్కస్ చేసుకుంటాము. ఎంతో ఓపికగా విన్న మీ అందరికీ కూడాను నా ధన్యవాదాలు. ఇట్లు మీ మిద్ది మల్లికార్జున. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.